friends, welcome to Ignited Mind Institute। सो जिवें कि आपां लास्ट वाले लैक्चर दे विच कॉन्टीनेंट, महादीप, ओशियन, सागर दे बारे पढ़िया सी, किहड़ा कॉन्टीनेंट कित्थे है ते किहड़ा सागर कित्थे। नाल ही आपां गल कीती सी इंडिया दी कि इंडिया जियोग्राफी दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल कित्थे स्थित है, पूरी दुनिया विच इंडिया दे कोल किन्ने परसेंट रकबा है, इंडिया विच पूरी दुनिया दी किन्नी पापूलेशन, जां फिर ये कह लीए कि इंडिया विच पूरे विश्व दी किन्ने परसेंट आबादी रहिंदी है। नाल ही देखा सी कि आपां लैटीट्यूड ते लॉन्गीट्यूड दे बारे कि अपना इंडिया किहड़े हैमीस्फेयर विच लाई करदा है, ते नाल ही लास्ट ते गल कीती सी इंडिया दे टाइम जोन यानी कि स्टैंडर्ड मरीडियन दे बारे। इंडिया दे विच स्टैंडर्ड मरीडियन टाइम जोन वाली लाइन किहड़े किहड़े स्टेट विचों दी गुजरदी है। नाल ही आपां देखिया सी कि नॉर्थ तो साउथ वाले पॉइंट दी कि उन्हां दे विच आपस विच किन्ना डिफरेंस है जां आपस विच उन्हां दी किन्नी दूरी है। सो स्टूडेंट अज जिहड़े स्टूडेंट पहली बार जियोग्राफी दी क्लास ला रहे हैं, उन्होंने गुजारिश है कि वो लास्ट वाली क्लास जरूर देख लैन। सो जिन्ना भी अपना सिलेबस है वो सारा लास्ट वाली क्लास नाल ही लिंक हुंदा है। सो साडी सारी टीम दी कोशिश रहिंदी है कि हर एक सबजैक्ट नूं स्टोरी दे फॉर्म विच बना के पेश किया जाए, जिस नाल तुहाडा सबजैक्ट विच इंटरस्ट बन सके। सो बिना देरी तो स्टार्ट करते हैं अज दा अपना टॉपिक, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर जान तो पहला गल करते हैं आपां कि किन्ने तरह के माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स किन्ने तरह के हैं। उस तो भी पहला आपां अगर गल करिए बेसिक, बिल्कुल वेरी बेसिक पॉइंट दी। सो अगर जियोग्राफी नूं बेसिक तो स्टार्ट करना है तो आपां नूं यही स्टार्ट करना पैना कि जिवें कि आ तुहाडे सामने इंडिया दा मैप है, इसनूं एक बार जरूर देख लो। सो जिवें कि आपां पिछली क्लास विच भी देखा सी कि इंडिया दा टोटल एरिया किन्ना है, तो उहदा जो आंसर सी इहदे जिवें आपां फस्ट पॉइंट की गल करिए तो मिलीयनस दे विच स्क्वेयर किलोमीटरस दे विच तां 3.28 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर इंडिया का जो टोटल एरिया वो इंडिया दे कोले है। अगर आपां पूरे वर्ल्ड जां पूरी दुनिया दी गल करिए तो अपना इंडिया पूरी दुनिया का ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर आपां परसेंटेज विच गल करिए तो पूरी दुनिया का लैंड एरिया है जो वो इंडिया ने किन्ने परसेंट ऑक्यूपाई किया है, तो वो है 2.4% लैंड एरिया ऑफ दी वर्ल्ड। सो अपने इंडिया ने 2.4% यानी कि 2.4% पूरे वर्ल्ड का एरिया वो ऑक्यूपाई किया है। सो पापूलेशन विच आपां सैकेंड नंबर ते हाँ आफ्टर चाइना। अगर आपां नॉर्थ टू साउथ वाले पॉइंट की या फिर लेंथ की गल करिए तो आ जो लेह वाला जाए पहला जिमें जम्मू वाला पार्ट सी, सो इसकी जो टोटल नॉर्थ टू साउथ की जो लेंथ है ये तकरीबन 3214 किलोमीटर के करीब है। इसी तरह अगर आपां वैसट ये जो गुजरात वाला पार्ट है तो अगर आपां अरुणाचल प्रदेश के लास्ट वाले पॉइंट तक गल करिए जां आपां ये कह लीए कि वैसट टू ईस्ट जो मैक्सीमम लेंथ आ वो किन्नी है, तो
इस दी जो टोटल लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। लास्ट ते गल करिए कि इंडिया की लेंथ विड्थ तो ज़्यादा है, मीन के नॉर्थ टू साउथ वाली लेंथ जिहड़ी है तुहाडे सामने नॉर्थ टू साउथ वाली जो लेंथ है वो ईस्ट टू वैसट दे नालों किते ज़्यादा है। नैक्सट पॉइंट देखिए कि इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर रकबा वो कितना है। लैंड फ्रंटियर मतलब जो लैंड के नाल टच करता है। आ तो आपको पता ही है कि नीचे वाले इंडिया नूं आपां पेनिनसुला के नेम नाल जानते हैं। उपर अगर एरिए की गल करिए तो लैंड के नाल तकरीबन 15,200 किलोमीटर जो लैंड के नाल टच करता है। तो अगर आप कोस्टल एरिए की यानी कि समुंदर के नाल जो इंडिया का एरिया है वो 7516 किलोमीटर के करीब आ जो वो लाई करता है। हुण आपां गल करते हैं लॉन्गीट्यूड ते लैटीट्यूड की। लैटीट्यूड आ जो वो हमेशा ही इक्वेटर दे पैरलर हुंदा है, तो लॉन्गीट्यूड है वो नॉर्थ टू साउथ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर आप इंडिया के लैटीट्यूड के हिसाब नाल गल करिए तो इंडिया की पोजीशन आ जिहड़ी वो इक्वेटर तो तकरीबन जां आपां ये कह दईए कि इंडिया की जो पोजीशन है इक्वेटर तो नॉर्थ हैमीस्फेयर एग्जैक्ट 8.4 डिग्री नॉर्थ वाली साइड नूं है। इक्वेटर तो अगर आप गल करिए तो जो इंडिया की पोजीशन है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ वाली साइड नूं है। यानी कि कन्याकुमारी आपनूं पता ही है कि जो सपोज कर लो कि ये जो आपां ड्रॉ की इक्वेटर है, इक्वेटर तो तकरीबन ये जो कन्याकुमारी तो लैके जो लास्ट अपना नॉर्थ वाल नूं अगर आप जाइए तो जम्मू कश्मीर वाल नूं तो ये तकरीबन जो टॉप नॉर्थ वाला पॉइंट नॉर्थ वाला है तो ये 37.6 डिग्री नॉर्थ दे विच जो लाई करता है। इस तरह अगर आप लॉन्गीट्यूड की गल करिए तो इंडिया की पोजीशन देखिए, इंडिया का वैसट वाला पॉइंट जो ये वाला है इंडिया का गुजरात वाली साइड ये तकरीबन 68.7 डिग्री ईस्ट। तो अगर आप लास्ट अरुणाचल प्रदेश वाले पॉइंट की गल करिए तो ये वाला जो पॉइंट है ये 97.25 डिग्री के करीब है। कई स्टूडेंट्स नूं डाउट हुंदा कि ये ईस्ट किस तरह लग्या है, क्योंकि अपना इंडिया जो है वो ईस्ट वाले हैमीस्फेयर दे विच आउंदा है। यानी कि आपां पिछे ड्रॉ कर लेने आ, जिवें कि आपनूं पता ही है कि सपोज कर लो कि ये अपने 0 डिग्री जिहड़ी हैगी है प्राइम मरीडियन लाइन जिहड़ी ड्रॉ की है। आपां जिहड़ा ये 0 डिग्री वाली प्राइम मरीडियन लाइन है, जिहड़े इस दे वैसट लैफ्ट दे विच रहिंदे आ इनू वैसट वाला एरिया जिहड़ा कहा जाता, तो जिहड़े इहदे राइट साइड दे विच लाई करदे आ उन्हां नूं ईस्ट वाले एरिए दे नाल जिहड़ा ओह डोनोट किया जाता। सो आपां 0 डिग्री मरीडियन दे ईस्ट विच आउंदे हां, इस लई लॉन्गीट्यूड दी यूनिट नूं नाल जानी कि ईस्ट दे नाल जिहड़ा ओह डोनोट किया जाता है। नैक्सट अगर आप गल करिए कि नेबरिंग कंट्री इंडिया दे, सो इंडिया दे लैंड नेबरिंग कंट्री की गल करिए तो उन्हां दी जिहड़ी गिनती आ वो टोटल 7 है। अगर आप
ਵਾਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 2 ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਲੈਂਡ ਨੇਬਰਸ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਨੇਪਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਟਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਨੇਬਰ 7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੀਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 68.7 ਡਿਗਰੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 97.25 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਟ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਰਥ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਅਰਥ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਡੀਅਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਰੀਡੀਅਨ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP, ਨੈਕਸਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ 82.30 ਵਾਲੀ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀ ਸਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ 8 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ 8 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ PPSC ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਸਵਾਲ ਆ, ਫੇਵਰੇਟ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬੇਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਵਰਟੀਕਲ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਸਨ। ਸੋ ਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਸਿਟੀ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਉਦੈਪੁਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਉਦੈਪੁਰ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਦੈਪੁਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੇਮਸ ਰੈਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ੋਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਥ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ੋਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਪਲੇਨਸ ਜੋ ਇਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲੇਨਸ ਏਰੀਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਪਲੇਟੂ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਲੇਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਈਕਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਪਲੇਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ
ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਸਟਲ ਪਲੇਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਤੇ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡਸ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਸੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ। ਸੋ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਹਿਮਾਦਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਹਿਮਾਚਲ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪਲੇਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾਰਥ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਪਲੇਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੰਗਾ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਪਲੇਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਮਾਲਵਾ ਪਲੇਟੂ ਤੇ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਪਲੇਟੂ ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਸਟਲ ਪਲੇਨਸ। ਸੋ ਕੋਸਟਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਜੋ ਈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਆ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਇਰਲੈਂਡਸ। ਸੋ ਆਇਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈ ਉਸ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਬਰਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋ ਬਰਾਊਨ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਯੰਗ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਓਲਡ ਰੌਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਖਿਸਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਯੰਗ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਅਰਾਵਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵੀ, ਫੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 2 ਪਲੇਟੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟੋਨਿਕਸ ਪਲੇਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੋਨਿਕਸ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 2 ਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਲੇਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਹਨ ਇੰਡੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲੇਨਸ ਐਂਡ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟਸ। ਸੋ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ NCERT ਤੋਂ ਹੀ
जो सोर्स है स्टडी का साडा वो तकरीबन NCERT है। ये जिहड़ा डाटा जां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल जो डाटे ने ये सारे NCERT के उत्चों लए गए ने। सो नैक्सट अगर आप गल करिए तो हिमालय जिहड़ा ये उपर नॉर्थ वाली साइड तो 400 किलोमीटर, कश्मीर वाली साइड तो 4 किलोमीटर ब्रॉड है, तो ये जो अरुणाचल वाली साइड नूं है ये 150 किलोमीटर ही जिहड़ा वो रह जाता है। सो लास्ट दे उत्ते जिहड़ियां इहदे विच हिमालयस दे विच ट्रांस हिमालयस, हिमाद्री, हिमाचल शिवालिक्स ते पूर्वांचल हिल्स ने जिहड़ियां ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹ ਕਿ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਟੀਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜੈਂਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਪਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋਪਸ ਨੇ ਇਹ ਉਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਰਿਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਸ਼ਾਰਪ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਸੋ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ। ਸੋ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਂਜ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼, ਜਸਕਰ, ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਕੋਰਾਕੋਰਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਹਿਮਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਊਥ ਆਫ ਟਰਾਂਸ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਫਟੀਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿਮਾਦਰੀ ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 6000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ 8586 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ NCERT ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹੀ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਲੈਸਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਆਫ ਹਿਮਾਦਰੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਆਫ ਹਿਮਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈ 3700 ਤੋਂ 4500 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਫੇਮਸ ਰੇਂਜਿਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਸਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੀਰ ਪੰਜਲ ਅਤੇ ਧੌਲਾਧਾਰ, ਇਹ ਦੋ ਰੇਂਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਰੇਂਜਿਸ ਨੇ। ਸੋ
ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਫੇਮਸ ਵੈਲੀ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਵੈਲੀਜ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਸ ਦੀ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ 900 ਤੋਂ 1100 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਨਸ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੂਨਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਤੇ ਜੋ ਤੌਲਾਧਾਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਨਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਨਸ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਹਿਲਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਹਿਲਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਹਾਂਗ, ਜੌਰਜ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਟੈਂਡ ਫਰੋਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਰਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਲਸ ਆ ਉਹ ਪਟਕਾਈ ਹਿਲਸ, ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹਿਲਸ ਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਹਿਲਸ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਹਿਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੰਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਲਡੈਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੀਕ ਹੈ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ, ਸੋ ਅਰਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪੀਕ ਅਰਾਵਲੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ 1722 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਓਲਡੈਸਟ ਰੌਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਚਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਅਰਕੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਰਚੀਅਨ ਜੋ ਰੌਕ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ 4000 ਜੋ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ 4000 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਇਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਕੋਲਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਕੀਅਨ ਰੌਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਡੈਕਨ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕ ਨੇ 2/3 ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਡੈਕਨ ਪਲੇਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਡੈਕਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ iOS ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਗਨਾਈਟਡ ਮਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ iOS ਵਾਲੇ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ NKFTG ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।